2020 ने ना बहुत टुटे हुए रिश्तों ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ 2021 ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ गर्व भी महसूस हो रहा, मान महसूस हो रहा कि पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਗਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2021 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। बिल्कुल जी, बहुत चंगा लग रहा है और सब तो वध चंगा ये लग रहा है कि सारे ने कलाकारां ने कोशिश की कि असी किसानां दे नाल जाके अपना दिन मनाइए, नवां साल मनाइए। नवां साल कुछ खास नहीं हुंदा वैसे तो कि एक तरीक बदलती है, एक सन बदलता है, लेकिन जदों तुसी दिलों के विच अपनियां भावनावां चंगियां लैके चलते हो तो बहुत कुछ बदलाव भी दिखाई दिंदा है। तो इत्थे बदलाव ये दिखाई दिता है कि असी हमेशा नवां साल मनाउंदे सीगे अपने घर दे विच अपने परिवार दे नाल जां दोस्तां मित्रां नाल पार्टी शार्टी करके इस तरह मनाउंदे सी। ते पहली वारी होया कि इत्थे सबने कॉल दित्ती कि नवां साल किसानां दे नाल, ते सारे पहुँचे भी ने इत्थे और बहुत चंगा लग्या कि असी अज दे दिन नवें साल दे दिन इत्थे हाँ और जिस अंदोलन नूं लैके सारे जने लगे हुए ने, जिस गल दे उत्ते सारे डटे हुए ने, वो सारे जने इस दी हामी भी भर रहे ने, सारे इकट्ठे भी हाँ। तो लगता है कि असी नवें साल दे विच अपनी जिहड़ी जंग जारी रखी हुई है उन्होंने जित भी लवांगे। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਮਿੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ की नहीं सी मेरी मिट्टी विरासत बब्बरां दी दूसरे वाली, यस है ना, कोई गल नहीं ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। किते हद तक वो गल्लां सच्चियां भी हैं। अगर उस फिल्म की गल करिए, उस फिल्म दे बहुत सारा जो समा है वो दसदा है कि यही समा उस फिल्म दे विच दिखाया गया है। बिल्कुल जी, फिल्मां दे विच जो दिखाया जाता वो कुछ फिल्मां दे विच ये हुंदा कि किसी हद तक सारी गल सच हुंदी है, क्योंकि फिल्मां भी तो साडी लाइफ तो ही बनदियां ने ना। साडी लाइफ दे विच जो कुछ वापर रहा है उसे नूं असीं पर्दे ते लैके जांदे हैं। सो उन्हां दे विच जो इस तरह दी घटनावां वापर रहीआं ने साडी सोसाइटी दे विच, वो सब कुछ असीं पर्दे ते दिखाउने आ। ते यही तो लड़ाई है साडी कि जहर खानी पई तो क्यों पई खाएगी, क्यों किसानी इस लैवल तक पहुँच गई है कि वो आत्म हत्या तक जा रही है। इसे किसानी नूं बचाउण लई, इसे खेती नूं बचाउण लई तो लड़ाई लड़ रहे हैं। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। मैं तो कहांगी कि इस सचमुच असी भागां वाले हैं कि असी सारे इकट्ठे होए हैं। हर कोई अपने अपने लैवल के उत्ते लड़ाई लड़ रहा सी, कल्ले कल्ले बैठ के अपने 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 जथेबंदी दे विच लड़ाई लड़ रहे सी, पर इस अंदोलन ने, इस जिहड़े बिल आए ने, इन्हां ने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे कर दिता। तो सच्ची मुच्ची सैल्यूट करना बनता है सारिਆਂ ਨੂੰ और धन्नवाद भी करना बनता है मोदी जी का, जिहड़े अड़े बैठे ने, है ना। मतलब मैनू ना मेरे बच्चे पूछ रहे थे कि आप लोग बोलते हो कि बच्चे ज़िद्दी होते हैं, ये तो बड़े ज़िद्दी बैठे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री कैसे इतने ज़िद्दी हो गए। हुण बच्चा ये गल कह रहा, बच्चा इन्नी गल नूं समझ रहा, पर साडे मोदी जी नहीं समझ रहे ना। तो साडे लई तां ये सारे जिहड़े इकट्ठे होए ने ना, ये सच्ची मुच्ची बड़ा वड्डा वरदान है, ये बड़ा वड्डी गल है साडे सारिਆਂ वास्ते कि असी इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि पंजाब दे विच, देशां विदेशां दे विच जिहड़े बैठे ने ना, वो भी तड़फ रहे हैं भी किसी तरीके असी उत्थे पहुँच जाइए, इस अंदोलन दे विच शामिल होइए। सो ये बड़ा वड्डा मतलब बहुत मोह प्यार है जिहड़ा जागਿਆ सब दा। मोह प्यार तो पहला भी सी, पर पहला असी अपने अपने लैवल के उत्ते लड़ते सीगे, तो हुण इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, ये बड़ी वड्डी प्राप्ति है। अच्छा, ये टाल मटोल की सरकार की, केंद्र सरकार की नीति रही है टाल मटोल करना, समा व्यस्त खराब करना। आप समा खराब करने की गल हो रही है इस समय। जे अगर दो पहले मान लेने इन्ने महीने नहीं लगते है ना, हुण भी किन्ने लोगों का समा खराब हो रहा है। तुहानूं की लगता 4 तारीख नूं जे बैठक होवेगी कि सरकार मनेगी या फिर आगे भी टाल मटोल की नीति रहेगी? देखो, सरकार नूं ठीक है कि वो बड़े वड्डे लैवल के उत्ते ने सरकार है वो,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਝੁਕਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਮੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਣੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਦੀਵੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਤੇਲ ਦੀ, ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਬੱਤੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬੂੰਦ ਚੁਸਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇਹੋ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ 84 ਦੇਖੀ, 47 ਵੇਖੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਏ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ?
तो उन्हें बड़ी डिटेल च गल की कि रोज़ तो किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा हिंदी बोल रहे हैं, इस करके मैं उसी दी भाषा च दस रही हाँ कि रोज़ तो किसानों के साथ ऐसा हो रहा है। और पापा ने भी बताया मुझे कि ऐसा नरेंद्र मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं मान रहे वो। सो एक छोटा जिहा बच्चा, मतलब 5-6 साल की बच्ची सी वो, छोटी जी बच्ची इस अंदोलन के नाल जुड़ रही है। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟੀਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅੱਤ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬੁਜਲਵਾਨ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ।